محمد حمزہ اسد آدمی تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں آپ کے سامنے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ظہور اسلام سے قبل صحرائے عرب کے غیر مہذب باشندے انسانیت کی راہ سے بالکل گمراہ ہو چکے تھے۔ ان کی حالت حیوانوں اور درندوں سے بھی بدتر تھی۔ شراب، چوری، جنگ و جدل، بچوں کا قتل، لوٹ کھسوٹ اور ڈاکہ زنی اور معصوم بچیوں کا قتل عام ان کی زندگی کے محبوب مشغلے تھے۔ اور ہر طرف تاریکی کا ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس سے اپنے خالق کائنات نے اپنے نور کی ایک کرن چھوڑ دی، جس کرن نے صحرائے عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کائنات میں رحمت کی بارش کر دی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہی وہ منظر صادق ہے جس کے سامنے آتے ہی ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس ذات گرامی کے بارے میں تفصیل سے جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی دعوت حق کو قریب سے سمجھے۔ وہ محبوب خدا، تمام انبیاء کا سردار، تمام پیغمبروں کا وسیلہ، وہ در دین جو پہلے ہی شفقت پیروی سے محروم ہو گیا تھا، جس نے نہ کسی معلم سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں علم کے زیور سے پیداوار ہوئے، بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ کو روشن کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے منشا کے مطابق ہی دنیا کے سب سے جاہل قوم کے اصلاح کے لیے سرگرم عمل ہوئے تھے، جن کو اللہ نے پیدا ہوتے ہی معصوم اور پاک قرار دیا تھا، جو بچپن سے ہی عرب قوم میں اپنی امانت داری کی وجہ سے امین کے لقب سے مشہور ہوئے تھے۔ بچے کندھوں پر پتھر لاتے اور دیوار میں لگاتے، ان لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ کچھ دیر میں کندھے دکھنے لگے تو بچوں نے اپنے اپنے تہبند کھول کر کندھوں پر رکھ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہنہ ہونا پسند نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی وہاں موجود تھے۔ بھتیجے کی تکلیف دیکھی تو بولے، بیٹے تم بھی اپنے تہبند کھول کر کندھوں پر رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے حکم پر تہبند کھولنا چاہا، مگر برہنہ ہونا برداشت نہ کر سکے، حیا کے مارے غش کھا کر گر پڑے۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ اللہ کی طرف سے جب ان کو نبی آخر الزمان ہونے کی سند حاصل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ اس طرح دین اسلام کو فطرت انسانیت کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت ملی۔ ایک سچا مسلمان ہر ظلم برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے فطرت اسلام اور اپنے ہادی برحق کی توہین کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر پاتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ شامل ہونی چاہیے کہ یہ بات خیر بہرحال یہ گروپ کا بھی پروگرام، اس کے بعد پھر کا پروگرام شروع کیا جائے گا۔ اس کے پہلے میں گزارش کروں گا ہمارے اردو سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری حضرت جناب آصف حسین صاحب کو کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور اپنے کچھ بیانات یہاں پر کچھ بتائیں، لوگوں سے بات کریں۔ آپ لوگ غور سے سنیں ہمارے سیکریٹری آصف حسین صاحب۔ ہمارے عالم میں وقت صاحب کا ایک بہت ہی بہترین شعر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ شعر کچھ اس طرح ہے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے یہ پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے یہ پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ تو بولنے کی مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو اردو سوسائٹی آف انڈیا جو ہے، یہ خاص کر کے یہ تھا کہ یہ اردو کو پروموٹ کرنے کے چکر میں ہے کہ ہمارا اردو لینگویج ہمارا ساتھ ہو، اور یہ اردو لینگویج سب سے زیادہ فائدہ ہم لوگوں کا ہے اس لینگویج سے، کیونکہ جو لوگ اردو جانتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو عربی پڑھنا بہت آرام ہو جاتا ہے، بہت آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اردو کا الفابیٹ اور عربی کا الفابیٹ لگ بھگ سملر ہے، آلموسٹ برابر ہے، اس لیے جو اردو پڑھنا جانتے ہیں تو ان کو عربی پڑھنا بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اور آج یہ محفل سجی ہے ان بچوں کے لیے، اور ہم خاص کر کے بچوں سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جتنے بھی ہیں
इस तरीके का जब भी प्रोग्राम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया करें। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हो इस तरीके का होता है, ईद मिलादुन नबी का जलसा का प्रोग्राम लाहौर में हो रहा है, गारो पत्थर में भी हो रहा है, गाड़ी खाना में भी हो रहा है, और हम लोग जो है उर्दू सोसाइटी वाले तो हम सेंट्रल लाइब्रेरी में भी ये प्रोग्राम करवाते हैं। तो बस यही है कि मतलब उर्दू को बढ़ावा दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए। आज के डेट में क्या हो रहा है, उर्दू खत्म होती जा रही है, दिन ब दिन उर्दू खत्म होती जा रही है। पहले ये था कि भाई हमारे एम्बोस में उर्दू था, पहले 11th-12th के जगह में प्री यूनिवर्सिटी हुआ करता था, तो प्री यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में भी उर्दू था, ग्रेजुएशन लेवल में भी उर्दू था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आपका जो है प्री यूनिवर्सिटी वो जो था कन्वर्ट होकर वो 11th-12th बन गया और वो एम्बोस के अंदर में आ गया। आज देखिए कि मैट्रिक में यानी कि SSLC के एग्जाम में एडमिशन में हमारा एक उर्दू सब्जेक्ट है और वही एम्बोस के अंदर में 11th-12th है, लेकिन हमारा उर्दू वहाँ पर नहीं है और कॉलेज लेवल से ग्रेजुएशन लेवल से उर्दू को हटा दिया गया। तो इसमें कमजोरी हमारी है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है उर्दू लेना चाह ही नहीं रहे ना, तो इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए गवर्नमेंट जो है उर्दू को हटा रही है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हमारे बच्चे उर्दू ले, उर्दू पढ़े। अगर किसी को एडमिशन कराना है, स्कूल में एडमिशन कराना है, अगर सपोज हम अगर नर्सरी में मुसलमान के अगर 20 बच्चा अगर कोई किसी स्कूल में एडमिशन कराता है और वहाँ हर गार्जियन ये एडमिशन लिख के देता है कि हमें उर्दू, हमारे बच्चे को उर्दू चाहिए, हमारा बच्चा उर्दू पढ़ेगा, तो वो स्कूल मजबूर हो जाएगा, स्कूल की कम्युनिटी मजबूर हो जाएगी, उसे उर्दू लैंग्वेज रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात ये आता है कि हम उर्दू लेना नहीं चाहते हैं, कमजोरी हमारी अपनी है, हम दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को आप मोटिवेट कीजिए, अपने बच्चों को आप बोलिए कि नहीं उर्दू लेना है, उर्दू पढ़ें, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये चीज़ आगे बढ़ेगी, आगे इसका बढ़ावा होते रहेगा। और दूसरी बात ये है कि एक बात और कहना चाहते हैं हम कि जैसे कि आज ये महफिल सजी है, तो ये महफिल में आप जो यहाँ पर आए हैं किस लिए आए हैं? आज हम सब जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर आए हैं किस लिए आए हैं? या यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ सिर्फ यही तो हो रहा है ना कि खुदा और खुदा के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, अल्लाह का कलाम का तिलावत किया जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें हम नाम पेश कर रहे हैं, उनकी तारीफ बयान कर रहे हैं। पिछला बार भी हमने एक प्रोग्राम किया था तो बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा इधर उधर बहुत चीज़ सुनने में आया कि ये भाई BJP का प्रोग्राम है, तो ये UPP का प्रोग्राम है, तो ये कांग्रेस का प्रोग्राम है। बहुत से लोगों ने प्रोपेगेंडा की, बहुत से लोगों ने अनसन उल्टा सीधा बहुत सब बातें की, अफवाह फैलाया ये सब चीज़ का। लेकिन उनमें से ये किसी ने नहीं कहा कि यहाँ खुदा और खुदा के रसूल का प्रोग्राम चल रहा है, ये किसी ने नहीं कहा। ये बहुत सरल वाली बात है और हम ये कहना चाहते हैं कम से कम इस प्रोग्राम को पॉलिटिक्स से आप लोग ना जोड़ें। जो भी लोग यहाँ है या फिर इस मंच से जिसको बाहर की बात पहुँचे, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ईद मिलादुन नबी प्रोग्राम का एक जलसा चल रहा है, जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर यहाँ सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। अल्लाह का कलाम का जिक्र किया जा रहा है, अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहे हैं हम लोग, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तारीफ बयान किया जा रहा है यहाँ पर। तो इसलिए यही मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको पॉलिटिकल व्यू से ना देखें और इसको ना जोड़े। ये खुदा और खुदा के रसूल का प्रोग्राम है। फिर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा है। और हमारे फिर जावेद नौमीर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वहाँ बैठकर बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे अगर और कुछ लोग हों तो बिल्डिंग में 4 चांद लग जाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।